এটা আজকে নতুন টপিক শুরু হবে, লেকচার 8, compatibility of observables. এটা একটা টেকনিক্যাল ওয়ার্ড। কম্প্যাটিবিলিটি কি জিনিস এটা তোমার ডিফাইন করতে হবে। তার আগে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড আলোচনা করিনি, এগুলো বারবার অনেকবার আলোচিত হয়, তারপরে আমি সবসময় প্রসিড করার আগে একটু আলোচনা করে নেই। কেউ যদি তোমরা ভুলে যাও কি ব্যাপারটা কি, সেই জন্য একটা আলোচনা করে নেওয়া ভালো। সো সেকশন 8.1 হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ম্যাটেরিয়ালস। সাপোজ দ্যাট operator A hat is the Hermitian operator representing an observable A. একটা observable আছে A, সেটার corresponding Hermitian operator হচ্ছে A hat. অনেক বইতে এখানে curly A দিবে, curly A represents observable, সেটার corresponding Hermitian operator হচ্ছে A hat. আমার এখানে curly hat কিভাবে দিতে হয় জানি না বলে আমি জাস্ট এভাবে curly A straight A দিচ্ছি। So suppose hat A hat is the Hermitian operator representing an observable A of a quantum system. The eigenkets of A form a complete set of orthonormal basis states. Let ket psi be the state vector of the system. State vector, basis vector. একটু ডিস্টিংশন রাখতে হবে, তারা theoretically তারা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। Let's ket psi be the state of the system. We can expand ket psi in the eigenbasis of the operator A. এই eigenbasis গুলো হচ্ছে complete. ফলে I expand ket psi in terms of the eigenkets of A. I can do that for any ket psi in the Hilbert space because these kets A, eigenkets of A, they form a basis. এখানে যে sum over A করছি, A কি হচ্ছে? A runs over all the eigenvalues of A. Is A belongs to spectrum of A. Spectrum of A মানে কি? Eigenvalue spectrum of A. Totality of all the eigenvalues of the operator A. একটা সেট যদি চিন্তা করি, এর আইগেনভ্যালু হতে পারে A1, A2, A3, A5, A7, A ইনফিনিটি, কন্টিনিউয়াস হতে পারে। আমি ডিসক্রিট ধরেই আলোচনা করছি। এই সবগুলো আইগেনভ্যালু নিয়ে যদি একটা সেট গঠন করি, এই সেটটাকে বলে স্পেকট্রাম অফ এ। আর এইখানে আমার সামে যে লিখেছি এ হবে ওই স্পেকট্রাম থেকে, স্পেকট্রামটাকে কভার করবে সাম করে করে। এর মান প্রথমে 1, A1, তারপরে A2, তারপরে A3, এভাবে করে করে সাম ওভার এ যাবে। So A belongs to the set spectrum of A, eigenvalue spectrum of A. এবং spectrum of A হচ্ছে discrete, ধরে নিচ্ছি A1, A2, A3 ইত্যাদি। Okay, this set is called the eigenvalue spectrum of A. ঠিক আছে। In equation 8.1, a equation we have assumed that each eigenvalue A is non-degenerate. আমার নোটেশন সেটা সাজেস্ট করছে A. That is, for each A, little a, there exists only one nearly independent eigenvector, ket A. Therefore, the eigenvalue itself can be used to label the corresponding eigenket unambiguously. যেহেতু একটাই আছে, eigenket দিয়ে eigenvalue দিয়ে ওই কেটটাকে আমি লেবেল করতে পারি unambiguously. However, it may so happen that some or all of the eigenvalues of A are degenerate. তোমরা বুঝতে পারছো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ডিজেনারেসি খুবই ইম্পর্টেন্ট থিং, কথায় কথায় ডিজেনারেসি আসে। However, it may so happen that some or all of the eigenvalues of A are degenerate. That is, there may be more than one linearly independent eigenvector corresponding to the same eigenvalue. তাহলে হবে the number of linearly independent eigenvectors corresponding to a particular eigenvalue A is called the order of degeneracy of the eigenvalue and is denoted by G sub A. এগুলো আগে আলোচনা করেছি, কিন্তু তার সত্ত্বেও একটু এখানে একটু রিপিট করছি। If the eigenvalue A is degenerate, then just the eigenvalue itself is not enough to label the eigenstates uniquely. শুধু কেটে দিলে তো চলবে না, কেটে নিয়ে তো ধরো 5টা আছে, তো 5টার মধ্যে কিভাবে ডিস্টিংশন করব? আরেকটা ইন্ডেক্স রাখতে হবে। We need another index to distinguish
between the G sub A linearly independent eigenvectors with the same eigenvalue A. Thus, the eigenvectors belonging to a degenerate eigenvalue A may be denoted by A, I, arekta index dilam I, where the index I can take discrete values I equal to 1, 2, 3 up to GA. I take a bola hoy degeneracy index. কারণ eigenvalue A নিয়ে G এর সংখ্যক linearly independent eigenvectors আছে. So, the index I may be called the degeneracy index. Later, a lecture শেষে, we'll see that we can improve the notation if we replace I by the eigenvalues of other Hermitian operators, B, C, etc., which commute with A. কিভাবে এটা আলোচনা না করলে বোঝা যাবে না, এটা পরে দেখব। The set of linearly independent eigenvectors get A, I to 1, I from 1 to up to GA, a set আছে। This set of degenerate eigenvectors, all with the eigenvalue A, all with the same eigenvalue A, span a GA dimensional subspace of the Hilbert space. A GA সংখ্যক degenerate vector দিয়ে Hilbert space একটা subspace, GA dimensional subspace কে আমি স্প্যান করতে পারবো। তার মানে ওই সাবস্পেসের কে আমি বেসিস হিসাবে নিতে পারবো এই eigenkets গুলো, এই degenerate eigenkets গুলো। This subspace is called the eigen subspace of A and is denoted by H sub A. The union of all eigen subspaces of the operators A hat constitutes the full Hilbert space. প্রতিটা eigenvalue জন্য একটা করে eigen subspace আছে, সবগুলো eigen subspace মিলে full Hilbert spaceটা হয়। তাই full Hilbert spaceটাকে আমি বিভিন্ন eigen subspace-এ ভাগ করে নিতে পারি। It is easy to see that any linear combination of the eigenvectors A, I equal to 1 to GA is also an eigenvector of A with the same eigenvalue little a. এগুলো তো basis A, I, এগুলো linearly independent. এগুলোর আমি হাজারো ইনফিনিট সংখ্যক লিনিয়ার কম্বিনেশন করতে পারি। একটা লিনিয়ার কম্বিনেশন করেছি, দেখো এটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে আইটাকে ভ্যারি করেছি এবং প্রতিটা আয়ের জন্য একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে গুণ দিয়েছি CI, তারপরে সাম করেছি। এটাকে বলে লিনিয়ার কম্বিনেশন of these sets AI, A fixed, I varying from 1 to GA. এরকম লিনিয়ার কম্বিনেশন করলেও কিন্তু এই কম্বিনেশনটা eigenvalue থেকে যায়, eigenvector হয়ে থাকে। This linear combination is also an eigenvector of A hat A with eigenvalue little a. হয়তো linearly independent eigenvector না, কিন্তু eigenvector। linearly independent eigenvector কিন্তু G এর সংখ্যক আছে, কিন্তু G এর সংখ্যক linearly independent basis vectorকে কম্বাইন করে আমি ইনফিনিট সংখ্যক ভেক্টর গঠন করতে পারি। প্রতিটা ভেক্টর A এর eigenvector, কিন্তু সবগুলো অবশ্যই linearly independent নয়। linearly independent eigenvector আছে শুধুমাত্র G এর সংখ্যক। Okay. The set of eigenvectors A, I, or their bases, even though linearly independent, may not be orthogonal to each other because they belong to the same eigenvalue. Okay, এটা বুঝতে পারছো তো? একটা Hermitian operator নিয়ে একটা theorem আছে। Eigenvalues of a Hermitian operator corresponding to different eigenvalues, তারা automatically orthogonal। কিন্তু এখানে তো eigenvectors গুলো তো different eigenvalue না, একই eigenvalue নিয়ে অনেকগুলো eigen। এই eigenvector গুলো যে orthogonal হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। Okay, because they belong to the same eigenvalue A. However, following the Schmid orthonormalization procedure, we can take linear combinations of the above set of vectors, এই যে G এর সংখ্যক eigenvector আছে, এগুলোর এমন ভাবে লিনিয়ার কম্বিনেশন আমি নেব যে আমি আরো G সংখ্যক অর্থনর্মাল ভেক্টর গঠন করতে পারবো। যে নতুন যে অর্থনর্মাল ভেক্টরস গুলো আমি গঠন করলাম G এর সংখ্যক, তারা কিন্তু
অপারেটর এ এর আইগেন ভেক্টর রয়ে গেছে, কারণ তারা তো পুরনো ভেক্টরগুলো লিনিয়ার কম্বিনেশন করেই আমি নতুন ভেক্টরস গুলো, নতুন বেসিস ভেক্টরস গুলো পেয়েছি। এমন ভাবে লিনিয়ার কম্বিনেশন করলাম যে নতুন সেট যেটা পেলাম তারা অর্থনর্মাল হয়। ফলে নতুন সেটের প্রতিটা ভেক্টর কিন্তু আইগেন ভেক্টর আছে। সো শুধু সেট পাল্টে দিলাম আর কি, বেসিস সেট পাল্টে দিলাম। এটা বেসিস সেট তো আমি অনেকভাবেই নিতে পারি। The new set of orthonormal হলে automatically linearly independent and hence also linearly independent vectors remain eigenvalue with the same eigenvalue ছোট হাতের a. We assume that the Schmidt procedure has been carried out in each eigen subspace. Eigen subspace এই procedure carry করেছি। তার মানে so in each eigenspace we can write ai aj, a fixed, I am j vary করছে। যেহেতু এটা অর্থনর্মাল করে নিয়েছি সেহেতু এটা মাস্ট বি ডেল্টা আই জে প্রতিটা আইগেন সাবসেট। মানে এগুলা পর্যায়ক্রমে এ কুড টেক অন ভ্যালুস ফ্রম দ্য স্পেকট্রাম অফ এ। এর মান a1 হবে, তারপরে এর মান a2 a3 ইত্যাদি হবে। আর এখানে আই জে এর মান ভ্যারি করবে 1 থেকে জিএ পর্যন্ত। দি অর্থনর্মাল সেট অফ আইগেন ভেক্টর, এখন এগুলোকে অর্থনর্মাল করে নিয়েছি ধরে নাও। করে নেওয়ার পরে যেটা হয়েছে সেটাও আমি এই একই নোটেশন ব্যবহার করছি, ai. The orthonormal set of eigenvectors ket a comma I can be said to span the eigen subspace HA. একটা কথা যেটা বলি আর কি, টেকনিক্যাল কথা, it spans the eigen subspace. The eigenvectors in different eigenspaces subspaces are automatically orthogonal because A is Hermitian. দুটো ভিন্ন আইগেন সাবস্পেস, একটা HA আর একটা A prime, আইগেনভ্যালু এর আইগেনভ্যালু কিন্তু ডিফারেন্ট, এ এবং এ প্রাইম ডিফারেন্ট। এ এবং এ প্রাইম যদি ডিফারেন্ট হয় তাহলে অটোমেটিকলি এটা শূন্য, আই প্রাইমের মান আর আই এর মান যাই হোক না কেন, তাহলে ডেল্টা এ এ প্রাইম। শূন্য না হওয়ার একটা কন্ডিশন হলো এ এবং এ প্রাইম সমান হতে হবে। আর যেহেতু একটা যে কোনো আইগেন সাবস্পেসে আমি এই বেসিস ভেক্টরগুলোকে নর্মালাইজ করে নিয়েছি, এ এবং এ প্রাইম হলেই যে এটা শূন্য হবে না এমন কোনো গ্যারান্টি নাই। শূন্য না হওয়ার জন্য আমাকে আই এবং আই প্রাইম সমান রাখতে হবে, ডেল্টা আই কম আই প্রাইম, কারণ তারা অর্থনর্মাল। আই এবং আই প্রাইম সমান হলে এটা 1 হবে। তার মানে এটা বলতে পারি তাহলে ফুল সেট অফ আইগেন ভেক্টরস অফ এ, ফুল সেট, প্রতিটা আইগেন সাবস্পেসে আমি জি এর সংখ্যক অর্থনর্মালাইজড আইগেন ভেক্টর পেলাম। তার মানে সবগুলো আইগেন সাবস্পেসের অর্থনর্মালাইজড আইগেন ভেক্টর গুলোকে একসঙ্গে করলে যেটা হবে, they will form a basis for the full Hilbert space. দেখো এখানে এই সেটে আমি কি নিয়েছি, a, I1 to GA, এই পর্যন্ত শুধু আইগেন সাবস্পেস H এর কথা হলো, কিন্তু A belongs to spectrum of A, এর মান A1, অথবা পরের বার A এর মান A2, পরের বার A এর মান A3। তার মানে যত আইগেন সাবস্পেস আছে আইগেন সাবস্পেসের অর্থনর্মালাইজড আইগেন ভেক্টরস গুলোকে একসঙ্গে করে যে সেট করলাম, that set would span the entire Hilbert space. That set would form the basis for the full Hilbert space. So they'll form a complete set. Basis গঠন করা মানে they form a complete set. Okay, এটাকে বলে আইগেন basis of the operator A. The completeness condition of this basis set can be written as eta get a comma I bra comma I, a comma I, আর sum over a করতে হবে, a belongs to the spectrum, প্রতিটা এর জন্য আবার sum over I করে নিতে হবে যদি ডিজেনারেসি থাকে। অবশ্য কোনো কোনো আইগেন ভ্যালুর জন্য জি এর মান 1 হতে পারে, তখন আর সাম নাই, বুঝতে পারছো? জি এর মান 1 হলে এখানে আর দ্বিতীয় ইন্ডেক্সটা না দিলেও চলে। এটা হচ্ছে কমপ্লিটনেস কন্ডিশন। এই কন্ডিশন ব্যবহার করে যে কোনো সাইকে আমি এভাবে প্রকাশ করতে পারি, right, as a linear combination of the eigenkets of the operator A. The eigenkets of the operator A they form a complete set. তাহলে আমরা কিন্তু ফর সিম্পলিসিটি ওই যে আগের নোটেশনটাই ব্যবহার করব, আগে যে প্রথমেই ছিলাম এই নোটেশন ব্যবহার করব। এখানে আর অ্যাজ ইফ এখানে কোনো ডিজেনারেসি নাই, কিন্তু ডিজেনারেসি থাকলে
কিভাবে নোটেশনটাকে জেনারেলাইজ করতে হয় আরেকটা ইন্ডেক্স দিয়ে, সেটা আমরা জানি। এটা বারবার এই কমপ্লিকেটেড নোটেশন না লিখে ওই সিম্পল নোটেশনেই লিখবো, 8.1 এর মতো করেই লিখবো, অ্যাজ ইফ কোনো ডিজেন্সি নেই। কিন্তু ডিজেন্সি যদি থাকে, এবং অবশ্যই থাকবে, যে কোনো প্রবলেমে ডিজেন্সি থাকে, পরে সেটা আমরা পরে দেখব। তাহলে আমরা নোটেশনটা কিভাবে জেনারেলাইজ করা যায় সেটা আমরা জানি। ওকে, এটা আগের কথা। এখন আমি ডেফিনিশন অফ কম্প্যাটিবল অবজারভেবলস, এই দুটো অবজারভেবল একে অপরের সঙ্গে কম্প্যাটিবল, সামঞ্জস্যপূর্ণ, কম্প্যাটিবল, এই কথাটার মানে কি? এটা একটা টেকনিক্যাল মানে আছে। এই কথাটার মানে এক কথায় বলা যাবে না, অনেক পানাই করে কথাটা মানেটা বলতে হবে। তো এখন আমি যেটা আলোচনা করছি এটা হচ্ছে মেজারমেন্ট অফ টু অবজারভেবলস ইন কুইক সাকসেশন। দুটো অবজারভেবল আছে, তারা পরপর, আমি একটা কোয়ান্টাম সিস্টেম উপরে দুটো অবজারভেবল পরপর মেজার করলাম। ধরো প্রথমে এ মেজার করলাম, তারপর ইমিডিয়েটলি মেজারমেন্ট শেষ হয়ে গেলে ইমিডিয়েটলি পরেই বি মেজার করলাম। সময় দিলাম না দুটো মেজারমেন্টের মধ্যে, ইমিডিয়েট মেজারমেন্ট হলো, সাবসিকুয়েন্ট পরপর হলো। পরপর ইমিডিয়েট মেজারমেন্টকে অনেক সময় বলে সাইমালটেনিয়াস মেজারমেন্ট। অবশ্য তো কোনো দুটো জিনিস তো একই সঙ্গে করা যায় না একই সিস্টেমের উপরে। তো দ্রুত এর মেজারমেন্টের ইমিডিয়েটলি পরে বি করা হলো, মেজার করা হলো, কোনো সময় দেওয়া হলো না। এটাকে বলে কুইক সাকসেশন, অথবা অনেকে বলে সাইনিয়াস, যদিও টেকনিক্যালি একেবারে সাইমালটেনিয়াস নয়, অনেকে বলে সাইমালটেনিয়াস মেজারমেন্ট। সাপোজ দ্যাট a quantum system is in the state ket psi, এটা হচ্ছে স্টেট ভেক্টর অথবা স্টেট ket psi. Let A be an observable of the system with corresponding Hermitian operator A hat. We can always expand psi using the eigenbasis of A. এভাবে এক্সপ্যান্ড করতে পারি, যেটা 8.1 এ শুরু করেছিলাম, সেটা আবার রিপিট করেছি 8.7। এভাবে লিখতে পারি। What the sum where A, এখানে sum over A আছে, A মানে কি? A runs over the eigenvalue spectrum of hat A. The complex number, এই যে এখানে আছে, এই যে complex number that multiplies ket A is called the component of ket psi along ket A. Is really a scalar product of ket A with ket psi, or multiplying ket psi by bra A. এটাকে বলা হবে component of psi along ket A, অথবা এই নাম্বার, এই কমপ্লেক্স নাম্বার যেটা আছে, এটাকে বলা হবে এক্সপ্যানশন কোএফিশিয়েন্ট ket A। প্রতিটা কেটের জন্য একটা করে এক্সপ্যানশন কোএফিশিয়েন্ট আছে। এই কোএফিশিয়েন্টের মান কোন কেটের জন্য 0 হতে পারে, কোন কেটের জন্য, বিভিন্ন কেটের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মান, সেই মানটা 0 হতে পারে। একটা পার্টিকুলার এক্সপ্যানশন কোএফিশিয়েন্ট হবে কি হবে না ডিপেন্ড করে কেট সাইটা কি। দেখা গেল যে কোনো এক্সপ্যানশন কোএফিশিয়েন্ট 0 না, এর মান যাই নাও না কেন। অথবা দেখা গেল সাই এমন ভাবে চুজ করেছি যে কিছু এর জন্য এই কোএফিশিয়েন্ট, এই ওভারল্যাপটা 0, এই স্কেলার প্রোডাক্ট 0, অন্যগুলোর জন্য 0 নয়। এটাও জেনারেল রাখা হচ্ছে সবকিছু। এখন we now make a measurement of the observable A on the system in the state psi. Observable A measure করলাম, say. Since a general state ket psi may be a superposition of many, perhaps infinitely many eigenkets of A, some finite হতে পারে অথবা infinite sum হতে পারে, ডিপেন্ড করে কেট সাইটা কেমন, অথবা জাস্ট একটা টার্মেই থাকতে পারে। তাহলে তো সেই ক্ষেত্রে কেট সাই আর ওয়ান অফ দ্য কেট এ আইডেন্টিক্যাল হবে, তখন বলবো যে স্টেট কেট ইজ অ্যান আইগেন কেট অফ এ। এখন কিন্তু আইগেন কেট অফ এ অনেকগুলো আইগেন কেটের সুপারপোজিশন। Okay, we now make a measurement of the observable A on the system in the state ket psi. Since a general state ket psi may be a superposition of many eigenkets of A with different eigenvalues, এক একটা corresponding eigenvalue ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, we cannot exactly predict the result of the experiment. আগে থেকে বলতে পারবো না রেজাল্ট কি হবে, but we can only say that the experiment would yield one of the eigenvalues of A for which এই ওভারল্যাপটা 0 নয়। Right.
অনেকগুলো আইগেন ভেক্টর থাকতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন আইগেন ভ্যালু নিয়ে অনেকগুলো আইগেন ভেক্টর থাকতে পারে যেগুলোর সঙ্গে কেট সাইয়ের স্কেলার প্রোডাক্ট শূন্য নয়। ওই সমস্ত আইগেন ভেক্টরের যে কোনো একটা আইগেন মান, আইগেন ভ্যালু আমি পাবো আমার এক্সপেরিমেন্টে। সো আউটকাম কি পাবো সেটা র্যান্ডম, মানে প্রবাবিলিস্টিক, because we cannot predict exactly which eigenvalue would be obtained. But we can assign a probability for obtaining a particular eigenvalue A, provided we know the state ket psi before the measurement. সেই probability কি? সেই probability হচ্ছে ওই যে psi এবং A এর মধ্যে যে ওভারল্যাপ, যে স্কেলার, সেটা মড স্কয়ার। তাহলে স্কেলার প্রোডাক্টকে বলা হয় probability amplitude, সেটার মড স্কয়ার করলে হয় probability। লেফট হ্যান্ড সাইডে নোটিস দিয়েছি, probability for obtaining the eigenvalue A in a measurement of the observable বড় হাতের A when the state of the system is ket, সিস্টেমের কেট হচ্ছে কেট সাই, সিস্টেমের স্টেট হচ্ছে কেট সাই। ওই সিস্টেমের উপরে অবজারভেবল এ কে মেজার করলাম, একটা না একটা আইগেন ভ্যালু পাবোই। একটা পার্টিকুলার আইগেন ভ্যালু এ পাওয়ার, ছোট হাতের এ পাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে ডান দিকে যেটা লেখা আছে সেটা। এটা নাথিং বাট মডুলার স্কয়ার of the overlap between ket psi state vector and the eigenvector ket A. Okay. এটা হচ্ছে একটা postulate, কিন্তু quantum mechanics একটা postulate. In the course of the measurement, a measurement করার পরে the state of the system to the eigenket A, if the eigenvalue ছোট হাতের is obtained in the measurement. Measurement করার ঠিক আগ মুহূর্তে স্টেট ছিল কেট সাই। আমি মেজারমেন্ট করে ফেললাম, আমি তো একটা না একটা আইগেন ভ্যালু পাবোই। ধরো আমি আইগেন ভ্যালু এ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ket psi would collapse to ket A. The state vector of the system would collapse into the eigenvector ket A. এটাই হবে স্টেট ভেক্টর মেজারমেন্টের পরে। আগে ছিল কেট সাই ছিল অনেকগুলো আইগেন কেটের সুপারপজিশন। এ মেজারমেন্ট করে ফেললাম, তাহলে একটা তো ছোট হাতের এই আইগেন মানটা পেলাম। যদি ওই আইগেন মানটা পাই তাহলে মেজারমেন্ট করার সঙ্গে সঙ্গেই স্টেট ভেক্টর হয়ে গেল কেটে, হয়ে গেল সেই পার্টিকুলার আইগেন ভেক্টর অফ এ উইথ দ্য আইগেন ভ্যালু ছোট হাতের এ। The system is in a state, এখন যে স্টেট with a definite value of the observable A, এটা তো eigenket, এটা সিস্টেমের স্টেট হয়ে গেল। The system state has collapsed from ket psi and has turned into ket A. Ket A is an eigenket of এই স্টেটে সিস্টেমটার একটা অবজারভেবল এর জন্য একটা ডেফিনিট মান আছে, কারণ এটা হচ্ছে eigenket. Now the system is in a state eta with a definite value for the observable A, because the state of the system is now an eigen with eigenvalue ছোট হাতের A. এখন যদি আর কোনো সময় না দিয়ে আবার যদি A মেজার করি, তাহলে এখন আমি নিশ্চিত দ্বিতীয় মেজারমেন্ট, কারণ এখান তো একটাই আমার কেট সাই হয়ে গেছে কেটে, তাহলে একটাই আইগেন ভ্যালু আছে এখানে। Ket psi is no longer a superposition of many eigenkets of A. Ket psi is one of the eigenkets of A with a particular eigenvalue ছোট হাতের A. স্টেটে যদি আমি আবার দ্বিতীয়বার মেজার করি, আমি এখন নিশ্চিত যে এই আইগেনভ্যালু ছোট হাতে এই আমি পাবো, কোন একেবারে নিশ্চিত 100% probability. Further successive measurement of A immediately afterwards will yield the same eigenvalue ছোট হাতের A with 100% certainty. আগে কিন্তু যখন স্টেট ভেক্টর ছিল কেট সাই 100% সার্টেনটি ছিল না, শুধু বলতে পারতাম যে এই আইগেন ভ্যালু ছোট হাতে পাওয়ার একটা সম্ভাবনা পারতাম। এখন যেহেতু আইগেন ভ্যালু এ পেয়ে গেছি, আমার স্টেট ভেক্টর সাই থেকে এতে এসে গেছে। এখন স্টেট ভেক্টর ইজ জাস্ট ওয়ান অফ দ্য আইগেনকেটস অফ দ্য অপারেটর এ হ্যাট। ফলে system is in a state for which the observable A has a definite value, এবং
সেই ডেফিনিট ভ্যালু হচ্ছে। এখন যদি আমি এই অবজারভেবল এ আবার মেজার করি কোনো সময় না দিয়ে, সময় দিলে কি হবে? সময় দিলে এই কেটটা পরিবর্তিত হয়ে এই শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন, ওই দেখো, আমি যদি বলি এটা মেজারমেন্ট আছে, তারপরে বেশ লম্বা খানিকক্ষণ সময় দিলাম, তারপরে এই স্টেট এর তো পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। পরিবর্তিত হয়ে সেই পরিবর্তনটা কিভাবে পারবো? পরিবর্তনটা হবে শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন অনুযায়ী, কিন্তু আমি সেই স্টেটটার পরিবর্তন হওয়ার সময় দিলাম না, আবার দ্বিতীয়বার মেজার করলাম। অবশ্যই আমি এই একই আইগেন ভ্যালু ছোট হাতে এ পাবো। এখন আমি 100% নিশ্চয়তা দিতে পারবো। ওকে, এখন এটা তো পস্তুলেটটা বললাম। নাও কনসিডার অ্যানাদার অবজারভেবল বি অফ দ্য সিস্টেম। আরেকটা অবজারভেবল আছে with corresponding Hermitian operator b hat. If যদি এমন করি, immediately after the measurement we measure b measure করলাম, এ আবার দ্বিতীয়বার মেজার করলাম না, দ্বিতীয় মেজারমেন্ট, are we certain to get a particular eigenvalue b of the operator capital B? আমি একটা পার্টিকুলার আইগেনভ্যালু পাবো, বি এর একটা পার্টিকুলার আইগেনভ্যালু পাবো, নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না, শুধু বলতে পারি বি এর একটা আইগেনভ্যালু পাবো সাধারণত। আমি প্রশ্নটা করছি এটা। নেক্সট কনসিডার অ্যানাদার অবজারভেবল বি অফ দ্য সিস্টেম উইথ corresponding operator b hat. If immediately after the measurement of A we measure B, are we certain to get a little b of the operator B? নিশ্চিতভাবে কি কোন একটা পার্টিকুলার আইগেনভ্যালু পাবো বি এর দ্বিতীয় মেজারমেন্টে, এটাকে বলতে পারি কিনা? আচ্ছা, সেটা উত্তরটা কি? ইন জেনারেল নো। উই নো দ্যাট the state of the system after the measurement of A is an eigenstate of A, a state with definite value of A, of the observable A. A measurement এর পরপরই system has collapsed into a definite value for A, with a definite value A for the observable বড় হাতের A. The question we have now asked can be restated. In the collapsed state A, does B have a definite value? এই স্টেটে A এর একটা ডেফিনিট ভ্যালু আছে, থেকে বুঝতে পারছি এর ডেফিনিট ভ্যালু হচ্ছে A। এই স্টেটে কি অপারেটর B এর ডেফিনিট মান আছে কিনা? তা অন্য কথা, ইন আদার ওয়ার্ডস, A also an eigenket of B with some eigenvalue ছোট হাতের b. The answer to this is no, in the negative. এটা তো eigenket of A. Ket A is an eigenket of operator A with eigenvalue ছোট হাতের a. হচ্ছে এই স্টেটে ket A যখন সিস্টেমটার স্টেট, সেই স্টেটে অবজারভেবল এর একটা ডেফিনিট মান আছে ছোট হাতের a। তাহলে অবজারভেবল A যদি আমি মাপি, নিশ্চিত আমি ওই ছোট হাতের a পাবো। কিন্তু এই স্টেটে অবজারভেবল B যদি মাপি, আমি কি নিশ্চিত অবজারভেবল একটা যে কোনো একটা অবজারভেবল যে কোনো একটা মান ছোট হাতের b পাবো? না, কারণ ইন জেনারেল ket A ইজ নট অ্যান আইগেন। ket A যদি b এর আইগেন কেট হতো উইথ আইগেন ভ্যালু ছোট হাতের b, তাহলে আমি নিশ্চিত থাকতাম যে এই স্টেট যখন ket A, তখন যদি b মাপি তাহলে একটা নিশ্চিত করে ওই পার্টিকুলার b এর আইগেন ভ্যালুটা পাবোই। কিন্তু ইন জেনারেল operator A need not be an eigenket of the operator B. In other words, প্রশ্নটা হচ্ছে, is A, ket A, বুঝতে পারছি an eigenket of operator A. এই ket A কি also an eigenstate of B with some eigenvalue ছোট হাতের b? The answer to this question is in general no. That is, in general no. That is, ket A is not an eigenket of B in general. Very important exceptional case. একটা কিন্তু একটা exception আছে, where ket A is also an eigenket of B, is discussed later. Okay. Now, ket A যদি B এরও একটা eigenket হয় with some eigenvalue ছোট হাতের b,
তাহলে এবং সিস্টেমটা হয়, তাহলে আমি নিশ্চিত এই স্টেটে বি এর একটা ডেফিনেট মান আছে, সেই মানটা হচ্ছে ছোট হাতের বি, এবং একটা এক্সপেরিমেন্ট করলে ওই মানটাই আমি পাবো উইথ 100% সার্টেন। কিন্তু এ তো ইন জেনারেল নট অ্যান আইগেনকেট অফ বি। সিন্স eigenkets of B also form we can expand Kt in the eigenbasis of B, এভাবে expand করতে পারি। ফলে এখান থেকে দেখছো এক্সপ্যানশন কোএফিসিয়েন্টটা শূন্য নাও হতে পারে। ওকে, তার মানে এখানে Kt could be a superposition. Kt, an eigenket of the operator A, is a superposition of many different eigenkets of B. যেহেতু অনেকগুলো আইগেনকেট আছে ডান দিকে, সেহেতু কেট এর জন্য যে নির্দিষ্ট আইগেনকেট আছে, বি এর একটা নির্দিষ্ট আইগেন ভ্যালু আছে, সেটা বলা যাবে না। কেট of many eigenkets of B having different eigenvalues ছোট হাতের b, ফলে সেখানে সাম ওভার b আছে। যদি এমন হয় স্পেশাল এই যে এক্সপ্যানশন কোএফিসিয়েন্ট গুলো দেখছো, ওটার মান 1, শুধু একটা বাকিগুলোর জন্য ওটা 0, তাহলে তখন Kt equal to Kt B, তখন Kt is also an eigen, সেটা কিন্তু স্পেশাল কেস। নর্মালি Kt would be a superposition of many different eigenkets of operator, ফলে এখানে একটা নির্দিষ্ট বি এর কোনো নির্দিষ্ট আইগেন ভ্যালু নেই, এর একটা নির্দিষ্ট আইগেন ভ্যালু আছে, সেটা ছোট হাতের a। Therefore, a measurement of B would yield any of the eigenvalues. আমার দেখাচ্ছি your internet connection is unstable. Therefore, a measurement of B would yield any of the eigenvalues B in the for which এই ওভারল্যাপটা শূন্য নয়। যেই সমস্ত বি এর মানের জন্য এইটা এক্সপ্যানশন কোএফিসিয়েন্ট শূন্য নয়, ওই সমস্ত বি এর মান পাবো এক্সপেরিমেন্ট যদি করি। Therefore, a measurement of B would yield any one of the eigenvalues B. B এর eigenvalue গুলো এই B, বিটা হচ্ছে সংখ্যা, সে সংখ্যাটা হচ্ছে B1, স্পেকট্রাম অফ B থেকে আসবে, B1 অথবা B2 অথবা B3 ইত্যাদি, যেটার জন্য এই ওভারল্যাপটা শূন্য নয়। যেই সমস্ত বি এর জন্য এই স্কেল শূন্য নয়, সেই সমস্ত বি থেকে, এবং সেই বি গুলো আসছে কিন্তু স্পেকট্রাম অফ ক্যাপিটাল বি থেকে, সেই সমস্ত বি থেকে একটা ছোট, ওকে, এবং সেই মানটা পাওয়ার সম্ভাবনা কত? The probability of obtaining a particular eigenvalue B system is in the state Kt is, সিস্টেমের স্টেট হচ্ছে Kt, তার মানে স্টেট Kt, eigenket of the operator A, ওই সময় সিস্টেমটার উপরে যদি আমি বি মেজারমেন্ট করি, একটা পার্টিকুলার মান পাবো, সম্ভাবনা হচ্ছে এটা ওভারল্যাপ বিটুইন স্টেট ভেক্টর হচ্ছে Kt and eigenvector, ওটা হচ্ছে ব্রা বি। এখন কি হচ্ছে? The state of the system after B is measured collapses from A to B. State প্রথম মেজারমেন্টের পরে, দ্বিতীয় মেজারমেন্ট করলাম মেজারমেন্ট বি, উত্তর পেলাম ধরো ছোট হাতের বি, সঙ্গে সঙ্গে কি হবে? এটা কলাপস করে চলে যাবে বি, এটা এখন thus the measurement of B would generally alter the state of the system. এই মেজারমেন্ট আগে যে স্টেটটা ছিল এ, সেটা অল্টার্ড হয়ে যাবে। এর সময় কিন্তু অল্টার্ড হয়েছে। এ যখন মেজার ঠিক করার আগে তখন আইগেনকেট ছিল কেট সাই, এ মেজার করে ছোট হাতের এ উত্তর পেলাম, তাহলে এই স্টেটটা পরিবর্তন করে কেটে হলো, কেটে হচ্ছে আইগেনকেট। এখন বি মেজার করছি, বি মেজার করা ঠিক পূর্ব মুহূর্তে স্টেটটা হচ্ছে কেটে, এখন আমি বি মেজার করে ধরো ছোট হাতে বি পেলাম, তাহলে স্টেট এটা হঠাৎ করে পরিবর্তিত হয়ে কেট বিতে হয়ে গেল। এটা হচ্ছে পস্টুলেট। The measurement of B would generally alter the state A, alter the state
the system just before the measurement. B measurement করার আগে সিস্টেমটা যে স্টেট ছিল কেটে ওই কেটটা ওই স্টেটটা অল্টার করে কেট বি তে নিয়ে আসবে। Okay, due to the B measurement process, this system is thrown eigenstate ket B, where B is the eigenvalue of operator B obtained in the measurement. But since ket B is not an eigenstate of A, the system is no longer in a state with definite value of observable A. এখন তো ket system B সিস্টেমটার স্টেট ভেক্টর হয়ে গেছে ket B। এখন বলতে পারি সিস্টেমটার একটা ডেফিনিট মান আছে ছোট হাতের বি। এখন যদি বারবার বি মেজার করি ছোট হাতের বি পাবো, কিন্তু এই স্টেটে কেট বিতে অপারেটর এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট মান নাই, কারণ কেট বি ইজ নট অ্যান আইগেন কেট অফ অপারেটর এ ইন জেনারেল। ওকে, তাহলে বি মেজারমেন্টের ফলে সিস্টেমটা স্টেট কেট এ থেকে কেট বি তে পরিবর্তন করা হলো। বি মেজারমেন্টের ঠিক সিস্টেমটার স্টেট ছিল এমন যে স্টেটে অবজারভেবল এর একটা নির্দিষ্ট মান ছিল, সেই মানটা ছোট হাতের এ। বি মেজার করে এখন স্টেট ভেক্টর হয়ে গেল কেট বি। এখন অবজারভেবল এই স্টেটে অবজারভেবল বি এর ডেফিনিট মান আছে, কিন্তু এই স্টেটে অবজারভেবল এর আর ডেফিনিট মান নাই। ফলে অবজারভেবল এ কে যদি আবার দ্বিতীয়বার মেজার করি, প্রথমবার দ্বিতীয়বার যদি অবজারভেবল এ আবার মেজার করি, এখন স্টেটটা হচ্ছে বি মেজারমেন্ট করার ঠিক আগে। আমি কি নিশ্চিত করে বলতে পারবো যে প্রথম মেজারমেন্টে যে মানটা পেয়েছিলাম ছোট হাতের এ, দ্বিতীয় মেজারমেন্টে ওই মানটা নিশ্চিত করা যাবে না। ওই মানটা পেতেও পারি কিন্তু নিশ্চিত নয়। ওকে, সেটাই হচ্ছে কথা। আবার পড়ি, ডিউ টু দ্য process, the system is thrown, or the state of the system has collapsed into the eigenstate ket B. What B is the eigenvalue of operator B obtained in the measurement. But since ket B is not, in general, of operator A hat, the system is no longer in a state with a definite value for the observable A. এখানে observable A মান নাই। If we measure A again immediately after measurement of B, we will not get the answer we got the first time, namely A. প্রথমবার কি পেয়েছিলাম, উত্তর কি পেয়েছিলাম, ছোট হাতের এ। এবার কিন্তু ছোট হাতের এ পেতেও নাই। If we measure A again immediately after B is measured, we will not get the answer we got the first time, namely A, with certain. In the second measurement of A, there is the possibility of getting any eigenvalue for which এই ওভারল্যাপটার সঙ্গে যে সমস্ত কেটের এর কেটের ওভারল্যাপ আছে সেই সমস্ত করসপন্ডিং আইগেনভ্যালু থেকে একটা মান পাবো। সেই মানটা যে একবারে পূর্বে যে মানটা পেয়েছিলাম সেটা হবে এমন কোনো কথা নেই। ওটা নিশ্চিত হলো না। To repeat, after the first measurement of A, the system is in the eigenstate ket A but this state is not in general an eigenstate of the operator B. After the measurement of B, the system is thrown into the eigenstate ket B of operator B, which is not an eigenstate of A in general. Ket B about A eigenstate now. Therefore, it is not possible in general to get the system in a state in which both the observables A and B, observable A এর definite মান থাকে, তো observable B এর definite মান নেই, and vice versa. Now, in successive measurements of A and B, ধরো A এবং B পরপর মেজার করলাম, প্রথমে A করলাম, B করলাম। On a system initially in the state psi, what is the probability of obtaining results
ছোট হাতের এ এন্ড ছোট হাতের বি। ওকে, তাহলে প্রথমে ছিল আমার স্টেটটা ছিল কেট সাই। তার প্রথম অবজারভেবল মেজারমেন্ট করলাম, ছোট হাতের এ পাওয়ার সম্ভাবনা কত, এটাকে বললাম পি সাই অফ এ, এবং এটার মান কত, পোস্টুলেট স্কেলার প্রোডাক্ট বিটুইন ব্রা এ এন্ড কেট সাই mod square, overlap between ket psi and ket a. আর দ্বিতীয়বার এখন পরের মেজারমেন্টটা হবে অবজারভেবল বি করলাম। এখন কিন্তু সিস্টেমটা স্টেট অবজারভেবল বি মেজার করার ঠিক আগ মুহূর্তে স্টেটটা হচ্ছে কেট এ। ওই স্টেটে থাকাকালীন সময় অবজারভেবল বি মেজার করলাম, হাতের বি পাওয়ার সম্ভাবনা কত। এখন এই যে এখন হচ্ছে স্টেট ভেক্টর কিন্তু এ কেটে, স্টেট ভেক্টর কেটে, ছোট হাতের বি পাওয়ার সম্ভাবনা কত। তাহলে আইগেন কেট ব্রা বি, আইগেন ব্রা বি, অপারেটর বি এর আইগেন কেট এর যে ওভারল্যাপ, ওটা মড স্কয়ার। এইটা আমি যদি করে দিই, আগে বি পরে এ করি, তাহলে এ এবং বি পাওয়ার সম্ভাবনা কত। ধরো আগে, তাহলে এটা আগে বি করলাম, probability for obtaining B and then A. এখন কিন্তু প্রথমে করলাম বি মেজারমেন্ট, প্রথম মেজারমেন্টের আগে এখন করেছি বি, ধরো ছোট হাতের বিটা পেলাম, এটা সম্ভাবনা কত। এটা বি মেজার করার আগে স্টেট ভেক্টরটা কি ছিল, সাই, আর বি মেজার করে ছোট হাতের বি পেয়েছি, তাহলে স্টেট ভেক্টর কেট সাই এবং আইগেন ভেক্টর কেট বির মধ্যে ওভারল্যাপ, এটা ওকে, এটা মড স্কয়ার। এখন দ্বিতীয় মেজারমেন্ট হচ্ছে অবজারভেবল এ। এখন কি হলো, এখন তো ছিল বড় হাতের বি, উত্তর পেয়েছি আইগেন মান ছোট হাতের বি, তাহলে প্রথম মেজারমেন্টের পরে স্টেট ভেক্টরটা কি হলো, কেট সাই থেকে পরিবর্তিত হয়ে কেট বি তে চলে আসলো, এটাই স্টেট ভেক্টর হলো। ওই অপারেটর বি এর আইগেন কেট হলো, কোন আইগেন কেটটা, ছোট হাতের বি এর যে করসপন্ডিং আইগেন কেট সেটাই হয়ে গেল। এবং তাহলে স্টেট ভেক্টর যখন আইগেন কেট অফ বি, তখন আমি এ মেজার করে ছোট হাতের এ পাওয়ার সম্ভাবনা করব। তাহলে ছোট হাতের কেট বি হচ্ছে এখন স্টেট ভেক্টর, ওটার সঙ্গে আইগেন ভেক্টর আইগেন ব্রা এর প্রোডাক্ট, ওটা মড স্কয়ার। এইটা এখন দেখো এই দুটা প্রপার্টি সমান নয়, দ্বিতীয় টার্মটা সমান, কারণ এ বি আর বি এ একটা কমপ্লেক্স কনজুগেট, বি এ ইজ এ বি স্টার, কিন্তু আমি তো মড করে স্কয়ার করছি, ফলে এই দ্বিতীয় ফ্যাক্টর সমান, কিন্তু প্রথম ফ্যাক্টর কেট সাই ব্রা এ স্কয়ার আর কেট সাই ব্রা বি, এই দুটো ফ্যাক্টর সমান নয়। এই স্কেলার প্রোডাক্ট সাই এ, এই স্কেলার প্রোডাক্ট সাই বি সমান, ফলে প্রথম ফ্যাক্টরটা সমান নয়, ফলে পি এ বি ইজ নট ইকুয়াল টু পি বি এ। এটা সাধারণত হয়ে থাকবে। তার মানে আমি এখানে কি বললাম, সাধারণত এটা হয়ে থাকে, আমি প্রথমে এ মেজার করলাম, করে একটা পেলাম ছোট হাতের এ, তারপরে বি মেজার করলাম, উত্তর পেলাম ছোট হাতের বি, তারপরে দ্বিতীয়বার এ মেজার করলাম, দ্বিতীয়বার এ মেজার করার সময় আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারলাম না যে আবার প্রথমবার যে রেজাল্টটা পেয়েছি সেটা পাবোই। ওকে, কারণ দ্বিতীয় মেজারমেন্ট বি করার সময় আমি সিস্টেমটার ভেক্টর স্টেট ভেক্টরকে এমন ভাবে পরিবর্তন করে ফেলছি যে বি মেজার করার পর যে স্টেটটা হলো সিস্টেমের, সেটা আর অপারেটর এর আইগেন কেট থাকলো না। ফলে বি মেজার করার পরে যদি আমি এ আবার মেজার করি, আমি এবার নিশ্চিত না যে আগের উত্তরটা পাবোই পাবো, পেতেও পারি নাও পেতে পারি, কিন্তু আগের উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা 100% নয়। এটা যদি সিচুয়েশন হয় তাহলে আমি বলবো যে এ এবং বি তারা কম্প্যাটেবল নয়, কারণ অবজারভেবল এ মাপার পরে যে স্টেটটা হলো সেই স্টেটটা এমন ভাবে বি
বি মেজারমেন্ট করার সময় অপারেটর বি সেই স্টেটে এমন ভাবে পরিবর্তন করে দিল যে সেটা এ এর আইগেন স্টেট আর থাকলো না। ফলে দ্বিতীয়বার যখন এ মেজার করব তখন প্রথম উত্তরটা পাওয়ার সম্ভাবনা আর 100% রইল না। কিন্তু বি মেজার না করে যদি আমি পরপর এ মেজার করতাম তাহলে দ্বিতীয় মেজারমেন্ট থেকে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম সবগুলো উত্তর এই আসতো উইথ 100% সার্টেনটি। শুধু প্রথম মেজারমেন্টে যখন স্টেট ভেক্টর ছিল সাই, তখন কিন্তু 100% সার্টেনটি না, তখন একটা প্রবাবিলিটি ছিল এ পাওয়ার, কিন্তু এ পেয়ে গেছি। এখন যদি পরপর অবজারভেবল এটা মেজার করি তাহলে এখন 100% সার্টেনটি উত্তর ছোট হাতের এই আসবে। এরকম যদি ঘটনা ঘটে, এই ঘটনাটাই বেশিরভাগ সময় হয়। ওকে, ফর এনি টু আরবিট্রারি অপারেটরস এ এন্ড বি এটাই ঘটবে। তো বলবো যে দুটো আরবিট্রারি অপারেটর এ এবং বি কম্প্যাটেবল নয়, দে আর নট কম্প্যাটেবল, এটাই সাধারণত ঘটে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে এটা ঘটে না, রাইট? তখন আমি বলবো যে দুটো অবজারভেবল এ এবং বি কম্প্যাটেবল। ওকে, এখন আমি আসি, কোথায় আসলাম? এখন আমি কম্প্যাটেবল অবজারভেবল কাকে বলে সেটার সংজ্ঞা দিচ্ছি। ওকে, এই আগে যে ঘটনা 8.2 তে যে আলোচনা করেছি এটা একটা জেনারেল আলোচনা। ইন জেনারেল এটা দ্বিতীয় মেজারমেন্ট করলে আমি নিশ্চিত হব না যে প্রথম মেজারমেন্টে কি উত্তর পেয়েছিলাম সেটা পাবো কিনা। মাঝখানে যদি আরেকটা মেজারমেন্ট করে বসি, মাঝখানে বি মেজারমেন্ট করেছি, প্রথমে এ মেজার করলাম, উত্তর পেলাম ছোট হাতের এ, তারপরে বি মেজার করলাম, উত্তর হাতে পেলাম ছোট হাতের বি। দ্বিতীয়বার যখন এতে ফিরে আসবো তখন এবার আমি নিশ্চিত না যে প্রথমবার যেহেতু এ পেয়েছি এবারও এ পাবো, এই নিশ্চিত না। নিশ্চিত যদি হতে পারতাম তাহলে বলবো যে এ এবং বি কম্প্যাটেবল। ওকে, সেটা আমি সংজ্ঞা দিতে যাচ্ছি। কম্প্যাটেবল অবজারভেবল কাকে বলে? We'll now define compatibility of two observables A and B. First, we assume that the eigenvalues of the corresponding operators are all non-degenerate. আগেই বলেছি, বারবার বলছি। Then প্রথমে আমি ধরে নিলাম তারা non-degenerate, পরবর্তীতে আমি ধরবো তারা degenerate হলে কি হবে। প্রথম আলোচনায় ধরে নেই এ এবং বি এর আইগেন ভ্যালুস গুলো যেগুলো আছে সেগুলো সবাই non-degenerate, আমার আলোচনাটা সোজা করার জন্য। Then we analyze our discussions by allowing for degeneracy of the eigenvalues. নর্মাল কেস তো ডিজেনারেট হয়, ওটা জেনারেল কেস, সেই কেসটা আলোচনা করবো পরে। তো নন ডিজেনারেট কেসটা আলোচনা করে নেই। Suppose all eigenvalues of A and B are non-degenerate. Okay. First, we measure A, observable A, on a system which is initial in the state ket psi. আগের মতই, the system's initial state ket psi collapses to the eigenstate or eigenket ket A if the eigenvalue chota hater A is obtained in the measurement of the observable A. In general, observable B does not have a definite value in the state A. Now, in general, ket A is not an eigenket of B. Okay. An exception occurs. একটা exception occurs. যদি এমন হয়, an exception occurs if ket A is also an eigenket of B with some eigenvalue ছোট হাতের b. আমি b acting on ket A যদি আমাকে একটা সংখ্যা দেয় b times ket A, তাহলে এই কেটটা, এটা তো অপারেটর এর eigenvector বটেই with eigenvalue ছোট হাতের a, এই একই ket A is also an eigenvector of operator b with another eigenvalue ছোট হাতের b. এটা যে হয় তাহলে আমার সিস্টেমটার স্টেট যখন হবে ket A, তখন ওই স্টেটে এর তো একটা ডেফিনিট মান আছেই, সেটা আমি নোটেশন দেখে বুঝতে পারছি। অপারেটর এর একটা ডেফিনিট মান আছে, সেটা হচ্ছে ছোট হাতের a, এবং এই স্টেটে অপারেটর বি এর একটা ডেফিনিট মান আছে, সেটা ছোট হাতের b। তার মানে ইন জেনারেল ket A, which is an eigenket of the operator A hat, is not an eigenket of B. হবে না। কিন্তু একটা কেসে, সে এক্সেপশনাল কেসটা কি সেটা পরে আলোচিত হবে। যদি এমন হয় ket A is also an eigenket of operator B with some eigenvalue ছোট হাতের b, তখন ওই স্টেটে দুটো অবজারভেবলের ডেফিনিট মান আছে,
এ এর ডেফিনিট মান ছোট হাতের এ এবং বি এর ডেফিনিট মান ছোট হাতের বি। In the next section আমরা দেখাবো এই এক্সেপশনটা কখন হবে। We'll see that this exception would hold true if the operator A commits with the operator B. A এবং B যদি কমিট করে এবং তাদের আইগেন ভ্যালু স্পেকট্রাম যদি নন ডিজেনারেট হয়, তাহলে A যে কোনো একটা আইগেন ভেক্টর would also be an eigenvector of B. They will have simultaneous eigenvectors. এটা আমরা পরে দেখাবো পরে। যদি এ এবং বি কমিট করে, এটা একটা এক্সেপশনাল কেস। সবসময় যে এ এবং বি কমিট করবে তা নয়, ইন জেনারেল এ এবং বি কমিট করবে না। সেই সমস্ত এক্সেপশনাল কেসে যখন এ বি এর সঙ্গে কমিট করে, এ কমা বি ইকুয়াল টু 0 যদি হয়, তাহলে এবং আইগেন ভ্যালুস গুলো যদি নন ডিজেনারেট হয়, তাহলে এর অপারেটর এর প্রতিটা আইগেন ভেক্টর is also an eigenvector of operator B. I mean, they have simultaneous eigenvectors. Since ket A is an eigenvector of both A and B, with eigenvalues ছোট হাতের a and ছোট হাতের b respectively, it's convenient to label the eigenket by both the eigenvalues. শুধু এটা দিলে তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না যে এটা b এর eigenket কিনা। শুধু ket A যদি ভিতরে যদি একটা ইন্ডেক্স দেই a, এটা এ দেখে আমি বুঝতে পারবো যে এটা আইগেন কেট বড় হাতের এ, অপারেটর এ উইথ আইগেন ভ্যালু ছোট হাতের এ। এই কেটটা যে অপারেটর বি এরও আইগেন ভ্যালু আইগেন কে, এই যে এই কেটটা যে অপারেটর বি এরও আইগেন কেট উইথ আইগেন ভ্যালু ছোট হাতের বি, সেটা এই নোটেশন থেকে বোঝা যাচ্ছে না। ফলে নোটেশন চেঞ্জ করে কেট এ কে আমি উভয় আইগেন ভ্যালু দ্বারাই লেবেল করব এ কমা বি। ওকে, একই কেট এই কি লেখা হচ্ছে, কিন্তু নোটেশনটা একটু ভিন্ন দিয়েছি। এটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে যে কেটটা নিয়ে আমি কথা বলছি, দ্যাটস এ সাইমালটেনিয়াস আইগেন কেট। সেই একই কেট এর আইগেন কেট বটেই, বি এরও আইগেন কেট, সেই জন্য উইথ ডিফারেন্ট আইগেন ভ্যালুস এ এবং বি, এই জন্য এই নোটেশন দিলাম। তার মানে এই যে আইগেন কেট যেটা ছিল, যেটা অতীতে শুধু কেটে দিয়ে প্রকাশ করেছিলাম, এখন দুইটা আইগেন ভ্যালু দিয়ে প্রকাশ করছি এ কমা বি। ইটস অ্যান আইগেন কেট অফ অপারেটর এ with eigenvalue ছোট হাতের a. The same ket is also an eigenvalue, eigenket of the operator b hat with eigenvalue ছোট হাতের b. এটা যদি হয় তাহলে কি হবে? তাহলে মেজারমেন্টে ঘটনাটা কি ঘটবে? এই এক্সপ্রেশন কেসে যদি হয় a এর প্রতিটা আইগেনকেট b এরও আইগেনকেট, অফকোর্স উইথ ডিফারেন্ট আইগেনভ্যালুস, তাহলে ঘটনা কি হবে? মেজারমেন্ট করার পর ঘটনা কি হবে? এখন দেখো, নাও ধরো এ মেজার করেছি, আগে থেকে এ মেজার করেছি, আমার স্টেটটা কি হয়েছে? আমার স্টেটটা হয়ে গেল আইগেনকেট এ। আমি স্টেট সাই ছিল প্রথম মেজারমেন্টের আগে, প্রথম মেজারমেন্টটা হলো আমার অপারেটর এ, অবজারভেবল এ। অবজারভেবল এ মেজার করার ঠিক আগে আমার কেটটা ছিল, স্টেট ছিল কেট সাই। অবজারভেবল এ মেজার করে উত্তর পেলাম ছোট হাতের এ, সঙ্গে সঙ্গে আমার স্টেটটা সাই থেকে কলাপস করে আইগেন কেট অফ এ চলে আসলো উইথ আইগেন ভ্যালু ছোট হাতের এ, এবং সেই আইগেন কেটটা বি এরও আইগেন কেট উইথ অ্যানাদার আইগেন ভ্যালু বি। এখন আমি বি মেজার করলাম, এখন তো আমি নিশ্চিত যে রাইট এটা তো আইগেন কেট অফ অপারেটর বি। This is a simultaneous eigenket. This is a simultaneous eigenket of both operators A and B. এর আইগেন মান এ, বি এর আইগেন মান বি। এই স্টেটে এর একটা ডেফিনিট মান আছে, সেটা ছোট হাতের এ, বি এর একটা ডেফিনিট মান আছে, সেটা ছোট হাতের বি। তাহলে এই স্টেটে যদি আমি বি মেজার করি, তাহলে আমি ছোট হাতের বি পাবোই নিশ্চিত, এবং এই স্টেটে কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ এটা অলরেডি একটা আইগেন স্টেট। এটা অলরেডি ইজ অ্যান আইগেন স্টেট অফ বি উইথ আইগেন ভ্যালু ছোট হাতের বি। এই স্টেটে যদি আমি বি মেজার করি, আমি নিশ্চিত এই মানটাই পাবো, 100% সার্টেনটি, এবং তাহলে আর কোনো স্টেট ভেক্টরের কোনো পরিবর্তন হবে না। স্টেট এ কমা বি ছিল, এখন এ কমা বি হবে। তাহলে স্টেট ভেক্টর যদি কোনো পরিবর্তন না হয় দ্বিতীয় মেজারমেন্টের ফলে, তাহলে তৃতীয় মেজারমেন্ট যদি আমি করি,
তৃতীয় মেজারমেন্টটা যদি এর দ্বিতীয় মেজারমেন্ট করি, এখন আমি নিশ্চিত যে এ পাবো। এখন দেখো, যেহেতু প্রথম এ মেজারমেন্ট করার পরে স্টেট ভেক্টরটা হলো আইগেন ভেক্টর অফ এ উইথ আইগেন ভ্যালু ছোট হাতের এ, এবং মেজারমেন্ট বি করার পরে এই স্টেটের কোনো পরিবর্তন হলো না। After the B measurement, the state remains an eigenvector of A with eigenvalue choto hater a. So if I make a second measurement of the operator A, I'm this time certain that I'll get with 100% certainty the exact value choto hater a, যে মানটা আমি প্রথমে পেয়েছিলাম। প্রথম যখন পেয়েছিলাম তখন 100% certainty দিয়ে বলা যাচ্ছিল না, তখন ছোট হাতে এই মানটা পাওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ওটা হয়ে গেছে। ছোট হাতে এটা আমি পেয়ে গেছি, সম্ভাবনা কম হলেও একটা মান তো পাবোই। ধরো ছোট হাতে এই মান পেলাম। এখন দ্বিতীয়বার যখন এ মাপবো, দ্বিতীয়বার এ মাপার আগে মাঝখানে এক বি মেজারমেন্ট করেছি, কিন্তু বি এবং বি হ্যাজ দ্য সেম আইগেনকেট অ্যাজ এ, ফলে দ্বিতীয় মেজারমেন্ট করার ফলে এই যে স্টেটের কোনো পরিবর্তন হলো না, যে স্টেট রিমেইনস অ্যান আইগেনকেট অফ এ। ফলে দ্বিতীয়বার যখন আমি এ মাপবো, আই এম সার্টেন টু গেট দ্য সেম আনসার আই গট দ্য ফার্স্ট টাইম। তাই বলছি, there is no change of the state of the system due to the B measurement, due to the measurement of B, because the system was already in an eigenstate of B prior measurement. B এর মেজারমেন্টের ঠিক আগে যে সিস্টেমটা যেটা ছিল সেটা অলরেডি B এর একটা আইগেনস্টেট। ফলে বি মেজারমেন্টের ফলে আমি নিশ্চিত যে ছোট হাতের বি পাবো এবং এই সিস্টেমটার স্টেট আর পরিবর্তিত হবে না, অপরিবর্তিতই থেকে যাবে। এটা প্রবাবিলিটি থেকে ফলো করে, পস্টুলেট থেকে ফলো করে। ওকে, আবার পড়ি, there is no change of the state of the system due to the measurement of B, because the system was already in an eigenstate of B prior to the measurement, prior to the B measurement মানে B measure ঠিক আগেই the systemer stateটা ছিল an eigenstate of B. Okay, since the state of the system has collapsed to a simultaneous eigenstate of both A and B after the measurement of A, after the first measurement of A, systemটার state change হয়ে গেল এই state-এ. This is a simultaneous eigenket of A and B. এবং এই কেটের কোনো পরিবর্তন হলো না, মাঝখানে যদি একটা বি মেজারমেন্ট করি, ফলে দ্বিতীয়বার যখন এ মেজারমেন্ট করবো ছোট হাতের উত্তর আমি বই। এটাই বলছি আর কি, একটু ঘটনা পেঁচানো হয়ে গেছে, কিন্তু এটা আছে। তাহলে if the scenario just described holds in all situations, okay, যে সিনারিও বললাম এটা যদি সব সিচুয়েশনে হোল্ড করে, ধরো প্রথমবার আমি A1 পেলাম, A1 পাওয়ার পরে হলো এটা, কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন A2 পেলাম, আবার A2 বেলা এটা খাটলো না। কোন জিনিসটা খাটলো না? কথা হচ্ছে অবজারভেবল এ আমি দুইবার মেজার করব, এই দুইটা মেজারমেন্টের মাঝখানে অবজারভেবল বি মেজার করব। অবজারভেবল এর দ্বিতীয় মেজারমেন্টে যদি প্রথম মেজারমেন্টে যে মানটা পেয়েছিলাম ওই মানটা পাওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়, 100% হয়, তাহলে বলবো যে এ এবং বি কম্পেয়ার। প্রথম মানটা যাই পাই না কেন, প্রথম মান A1 পেতে পারি, A2 পেতে পারি, A5 পেতে পারি, A200 পেতে, যাই পাই না কেন, মাঝখানে মেজারমেন্ট করে দ্বিতীয়বার এ মেজার করলে প্রথমবার যে মানটা পেয়েছিলাম সেটা আমি যদি রিপিট করে, তাহলে বলবো যে এ এবং বি কম্পেটেবল। যদি এমন হয় প্রথমবার যখন এ পেলাম দ্বিতীয়বার A1 পেয়েছি, প্রথমবার যদি A1 পাই দ্বিতীয়বার A1 পাই, প্রথমবার যদি A2 পাই দ্বিতীয়বার আর A2 পাই না, তাহলে তো সবসময় এটা কাটলো না। প্রথমবার যাই পাই না কেন দ্বিতীয়বার যদি সে একই জিনিস পাওয়ার সম্ভাবনা 100% থাকে, তাহলে বলবো যে দুটো অবজারভেবল A and B compatible. If the scenario just described holds in all situations, no matter what is the outcome of the first measurement of A, we say that observables A and B are compatible. এটা একটা মেজারমেন্ট প্রসেসের মাধ্যমে দেখতে হবে দুটো অপারেটর কম্প্যাটেবল কিনা, এবং দুটো অপারেটর করার থিওরিটিক্যাল কন্ডিশন হচ্ছে দুটো অপারেটর কমিউট করবে, সেটা আমি জাস্ট মেনশন করেছি, প্রমাণ করি নাই, সেটা পরবর্তীতে প্রমাণ করব। Thus, in summary, if we perform the following sequence of measurements,
in rapid succession on its system. 1 number measure A, 2 number measure B, 3 number measure C, measure A. দ্বিতীয়বার করলাম. Then, if the result of 3 is certain to be the same as the result of 1, we say that A and B are compatible variables. The condition for compatibility in the non-degenerate case is that every eigenvector of A is also an eigenvector B, so that the common eigenvectors form a basis of the Hilbert space. Therefore, if observables A and B are compatible, it is always possible to find states of the system, namely simultaneous eigenstates of A and B, in which both the observables have different values. Okay. কারণ A এর eigenstate তো B এর eigenstate, তাহলে ওই একটা পার্টিকুলার eigenstate A এবং B উভয়ই জন্য ডেফিনিট মান আছে। A এর ডেফিনিট মান হচ্ছে A এর যে আইগেনভেক্টর আইগেনভ্যালু সেটা, B এর ডেফিনিট মান হচ্ছে B এর আইগেনভ্যালু সেটা। Next, if A and B are compatible, the probability of getting the result A and B, A এবং B পাচ্ছি, এই সিকোয়েন্স করছি, A followed by B would be কত? P psi of A, P এখন হয়ে যাচ্ছে ket A B। এখন এই প্রথমবার A পাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে psi, আর আইগেন কেট হচ্ছে ket A B। আইগেন ket A বলতে পারতাম, এখন ওটা না বলে দুটো ইন্ডেক্স দিয়ে ডিফাইন করছি, ket A, B। এখানে ব্রা আছে, এই আইগেন কেট হবে এই যেটা প্রথম মেজারমেন্ট করে, প্রথম মেজারমেন্ট করার পরে আমার স্টেট হলো এটা ket A B। ket A, B দুটো ইন্ডেক্স দিয়ে লেখার জাস্টিফিকেশন হচ্ছে it's an eigenket of both A and B, both operator A and operator B. অপারেটর A এর আইগেন মান হচ্ছে ছোট হাতের A, অপারেটর B এর আইগেন মান হচ্ছে ছোট হাতের B। সো কেটটাকে শুধু একটা আইগেন ভ্যালু দিয়ে রিপ্রেজেন্ট না করে দুটো আইগেন ভ্যালু দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম, A এবং B। এই জন্য এটা নোটেশনের কমপ্লিকেটেড হলেও নোটেশন দেখে আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি যে it's a simultaneous eigenket, এটা দেখে of both the operators বড় হাত and বড় হাতের B hat। তাহলে প্রথম মেজারমেন্টে A পাওয়ার সম্ভাবনা কত? এটা। আর দ্বিতীয় মেজারমেন্টে B পাওয়ার সম্ভাবনা কত? 100% into 1। কারণ B মেজারমেন্ট করার আগে স্টেটটা ছিল is an eigenket of B with eigenvalue ছোট হাতের B, সুতরাং ছোট হাতের B পাওয়ার সম্ভাবনা 100%। ওকে, তাহলে এটা psi, b স্কয়ার। আর উল্টো অর্ডারে যদি করতাম, প্রথমে B করতাম পরে A করতাম, তাহলে দেখা যেত যে এই দুটো প্রবাবিলিটি সমান, PAB equal to PBA। ওকে, উল্টো অর্ডারে করলে কিন্তু এটাই হবে, এটা গুণ। ওকে, if we reverse the order of measurements and assume that the eigenvalues of B are also non-degenerate like A, সবগুলো non-degenerate, then PBA would be the same as PAB। তাহলে আর যদি non-compatible অপারেটর থাকতো, PAB PBA সমান নয়, ওটা তো আগে দেখিয়েছি প্রথমে। ইন জেনারেল তারা সমান হবে না, ইন জেনারেল তারা সমান নয়। ইন পার্টিকুলার তারা সমান হতে পারে যদি A এবং B কম্প্যাটেবল হয়। এবং আমি জাস্ট এখানে হিট করেছি A এবং B কম্প্যাটেবল হবে নন ডিজেনারেট কেসে যদি এভরি আইগেনভ্যালু অফ A ইজ অলসো অ্যান আইগেনভ্যালু অফ B, এবং সেটা সম্ভব হবে যদি A এবং B কমিউট করে। ওকে, এবং কম্প্যাটেবল কেসে প্রবাবিলিটিটা A আগে পাওয়া B পরে পাওয়া, আগে পরে নো ম্যাটার, একই প্রবাবিলিটি। ওকে, এখন আমি ডিজেনারেট কেসে যেতে চাই। কটা বাজে এখন? আমার আরো 20 মিনিটের মতো আছে না? তোমরা কি টায়ার্ড হয়ে গেছো? না স্যার, ঠিক আছে। হ্যাঁ,
তোমরা কি করো দেখো, এটা আমিও টায়ার্ড হয়ে গেছে, আমি তো বকবক করছি, তোমরা তোমরা ঘুমাও। এটা কিন্তু নোটটা তোমাদের দেওয়া হয়নি, আমি আজকেই পাঠিয়ে দেবো নোটগুলো, এটা এবং তারপরেরটা। এটা এটা তো আলোচনা করলাম নন ডিজেনারেট কেসে। এ এবং বি উভয়েরই আইগেন ভ্যালুস গুলো নন ডিজেনারেট, কিন্তু সেটা তো এক্সেপশন, নন ডিজেনারেট তো কম হয়, সাধারণত হয় না। সাধারণত অপারেটরের আইগেন ভ্যালুস গুলো ডিজেনারেট থাকে, যে কোনো সিস্টেম নেই না কেন সাধারণত ডিজেনারেট থাকে। সেটাই হচ্ছে জেনারেল কেস, ডিজেনারেট কেসটা হচ্ছে জেনারেল কেস। Let us next consider the general case where eigenvalues of both A and B may be degenerate. কিছু কিছু eigenvalue non degenerate থাকতে পারে, কিন্তু অনেকগুলো eigenvalue degenerate তো হবেই। As before, we measure two observables A and B in rapid succession in the order A পরে B, আগে A পরে উল্টো, আগে B পরে A। আমি আলোচনা যখন করছি ধরে নিচ্ছি একটাকে তো আগে মেজার করতেই হবে, দুটো অবজারভেবল আছে, একটাকে মেজার করো আর দ্বিতীয়বার পরেরটাকে মেজার করো। যেটাকে প্রথম মেজার করলে সেটাকে এ বললাম, যেটা তাহলে দ্বিতীয়বার যেটা হলো সেটাকে বলবো বি। অত প্রথমবার যেটাকে মেজার করছি সেটাকে বি বললে দ্বিতীয় মেজারমেন্ট হবে। সাধারণত আমরা প্রথমের সঙ্গে এ কানেক্ট করি, দ্বিতীয়র সঙ্গে বি কানেক্ট করি। আমি যদি দেখতাম আমার প্রথম মেজারমেন্ট আমি করলাম অপারেটর বি আর দ্বিতীয় মেজারমেন্ট করলাম অপারেটর এ, তখন আমার গুলিয়ে যাবে, কারণ আমাদের মনে ওটাই থাকে এ হচ্ছে প্রথম আলফাবেট, তো প্রথমের সঙ্গে এ যাবে, দ্বিতীয়র সঙ্গে বি যাবে। নোটেশন উল্টে দিলে সেই কমন সেন্স থেকে যদি বিচ্যুতি ঘটে তাহলে আমার কনফিউজিং হবে। এই জন্য প্রথম মেজারমেন্ট করলাম কোন অবজারভেবলকে, যে অবজারভেবল এ, দ্বিতীয় মেজারমেন্ট করলাম দ্বিতীয় অবজারভেবল, যেটা অবজারভেবলকে লেবেল করেছি বি। তবে এ বি না দিয়ে এ বি দেওয়াতে অসুবিধা হচ্ছে, আমি যে নোটেশন দিয়েছি এটা বলতে গেলে একটা অসুবিধা হয়। এ এটা তিন ভাবে ইয়ে হচ্ছে, লেটার এ তিন ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একটা হচ্ছে শুধু এ, এটা হচ্ছে অবজারভেবল এ, এটা করসপন্ডিং এ হ্যাট, এটা অপারেটর হারমিশন অপারেটর করসপন্ডিং টু অবজারভেবল এ, এবং এ হ্যাটের আইগেন মান হচ্ছে ছোট হাতের এ। একই সেন্টেন্সে যখন আমি অবজারভেবল এ তার করসপন্ডিং অপারেটর এ হ্যাট, সেটার আইগেন ভ্যালু ছোট হাতের এ, বলতে গেলে এই ঝামেলাটা আনার জন্য শুধু এ এ এ যদি বলে যাই, আমি ছোট হাতের এই মিন করছি না, এ হ্যাট মিন করছি না, অবজারভেবল মিন করছি, সেটা অনেক সময় কনফিউজিং হয়ে যেতে পারে। ফলে কনফিউজিং হলেও তোমাকে এটা কনফিউশনটা দূর করতে হবে। সবচেয়ে ভালো হতো আমি এ এবং বি না দিয়ে যদি আমি ধরো শঙ্করে যেমন দিয়েছে ল্যামডা এবং ওমেগা, তাতে কি সুবিধা হলো কিনা জানি না, যাই হোক দেখা যাক। সবসময় নোটেশন যাতে সুবিধাজনক হয় সেদিকে তোমার সবসময় দৃষ্টিপাত খেয়াল করতে হবে। অ্যাজ বিফোর, আগের মতোই এই নন ডিজেনারেট কেসে যেভাবে আলোচনা করেছিলাম আলোচনাটা সেভাবেই হচ্ছে। অ্যাজ বিফোর কোথায় আছে? অ্যাজ বিফোর উই মেজার two observables A and B in rapid succession in the order A then B, প্রথমে A পরে B, on a system in the state psi। আদি সিস্টেমটা স্টেট ছিল psi, যেই মুহূর্তে আমি প্রথমবার মেজার করলাম A, ঠিক সেই ইমিডিয়েটলি তার আগ দিয়ে আমার সিস্টেমটা স্টেট ছিল get psi। If a particular eigenvalue ছোট হাতের a of the operator A hat is obtained in the first measurement, the state of the system collapses to, এখন কথাটা অন্যভাবে বলবো, collapses to the normalized projection of psi onto the eigen subspace HA. That is, measure করার ঠিক আগে স্টেট ভেক্টর ছিল ket psi, মেজার এ অবজারভেবল বড় হাতের এ মেজার করলাম, উত্তর পেলাম ছোট হাতের এ, এখন স্টেটটা কলাপস করে কি হলো, ket psi প্রাইম হলো। ket psi প্রাইমটা কি হবে? ইজ আ নরমালাইজড প্রজেকশন অফ psi onto the eigen subspace HA. ওকে, psi এর প্রজেকশন নাও onto PA। ইনিশিয়ালি psi টা নরমালাইজ ছিল, psi এর যে কোনো প্রজেকশন নরমালাইজ ছিল না।
এখন এই প্রজেকশনটাই পুরো স্টেট ভেক্টর, অন্য প্রজেকশন গুলো এলিমিনেট হয়ে গেছে, তাহলে ওটাকে আবার নর্মালাইজ করে নিতে হবে। এই ছোট এই যে ভেক্টর আছে পিএসআই, এটার নর্ম দিয়ে ভাগ দিতে হবে। এটা নর্ম হচ্ছে স্কোয়ার রুট অফ এটা। তাহলে ডান দিকে এখানে কি লিখেছি আমি, সে সাই কেট সাই আদি কেটের সাই, সে আদি কেটের একটা অংশ নেব। কোন অংশটা? যে অংশটা এইচ এ আইগেন সাবস্পেসে আছে, প্রজেকশন অফ দ্য অরিজিনাল কেট অনটু দ্য আইগেন সাবস্পেস এইচ এ। তাহলে এটাকে কি দিতে হবে? প্রজেকশন অপারেটরে ভাগ দিতে হবে, অপারেট করতে হবে। ওকে, প্রজেকশন অপারেট করে যেটা হবে এখন, সেটা তো নর্মালাইজড রইল না আর, যেহেতু সাইটা নর্মালাইজ, সাইর একটা অংশ নর্মালাইজ না, তাহলে যে অংশটুকু বাকি রইল সেটাকে নর্মালাইজ করে নেব। সেই অংশটুকুর নর্ম দিয়ে ভাগ দিলেই সেই অংশটুকু নর্মালাইজড আইগেনকেট হয়ে যাবে। এই নোটেশন কিন্তু নন ডিজেনারেট কেসেও খাটবে। এই নোটেশন কিন্তু নন ডিজেনারেটেও থাকবে, ভ্যালিড হবে। নন ডিজেনারেট কেসে এইচ এ হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল, রাইট? তখন এইচ এ ওয়ান ডাইমেনশনাল, তখন একটাই ভেক্টর আছে। ওকে, একটাই। যেমন ধরো এখানে কোথায় আছে, এখানে দেখিয়েছিলাম তো প্রথমে, এখানে নন ডিজেনারেট। এটা সাই ছিল, মেজারমেন্ট এ করছি, যে ছোটাতে পেলাম। ছোটাতে এটা কি? ইটস দ্য নর্মালাইজড প্রজেকশন অফ সাই অনটু দ্য আইগেন সাবস্পেস এইচ এ। একটা ভেক্টরের হচ্ছে প্রজেকশন, কারণ এটার ডাইমেনশন হচ্ছে ওয়ান, এইচ এর ডাইমেনশন হচ্ছে ওয়ান, নন ডিজেনারেট। আদিতে সাই এর অনেকগুলো প্রজেকশন ছিল, এক একটা আইগেন কেটের দিকে এক এক রকম প্রজেকশন ছিল। সেই প্রতিটা প্রজেকশন থেকে একটা প্রজেকশন আমি পিক আপ করে নিলাম থ্রু দ্য মেজারমেন্ট প্রসেস। আমি সাইটাকে কলাপস করে কেটেতে নিয়ে এসেছি। কেটে ইজ দ্য নর্মালাইজড প্রজেকশন। কেটে তো নর্মালাইজড। কেটে ইজ দ্য নর্মালাইজড প্রজেকশন অফ দি স্টেট কেট onto the eigen subspace HA. HA ওয়ান ডাইমেনশনাল, ফলে এগুলোর আইগেন সাবস্পেস ইত্যাদি বলার দরকার পড়ে না। কিন্তু নন ডিজেনারেট যদি হয় তখন আইগেন সাবস্পেস গুলো ওয়ান ডাইমেনশনাল না। কত ডাইমেনশনাল? এইচ এ কত ডাইমেনশনাল? জি এ ডাইমেনশনাল। ওই আইগেন ভ্যালু, পার্টিকুলার আইগেন ভ্যালু ছোট হাতের এ, ওটার অর্ডার অফ ডিজেনারেসি যদি হয় 7, তাহলে এইচ এর ডাইমেনশন কত? 7, এক না 7। ফলে ইজ দ্য প্রজেকশন অন দ্য 7-dimensional সাবস্পেস, আদি ভেক্টরের প্রজেকশন। যেহেতু আগে ভেক্টর প্রজেকশন ছিল, নর্মালাইজ ছিল, ওটার একটা অংশ যদি আমি তুলে আনি, সেই অংশটা নর্মালাইজ না, সেই অংশটাকে নর্মালাইজ করে নিতে হবে, কারণ সেই অংশটাই এখন পুরো স্টেট ভেক্টর হয়ে গেছে। এটাই বলছি, এটা তো পস্টুলেট। এটা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ওই যে কলাপস অফ দ্য স্টেট ভেক্টর, পঞ্চম পস্টুলেট। এটা কিন্তু অনেক আলোচনা করেছি, তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে। The eigen subspace HA is GA dimensional. The basis vectors of HA could be chosen as the GA linearly independent eigenvectors of A hat with the same eigenvalue. Basis নিয়েছি ধরো এটা get A, I equal to 1 to up to GA. Okay. We assume that these basis vectors of HA are made orthonormal following Gram-Schmidt. আমি সাধারণত schmidt বলে থাকি, গ্রাম আর ব্যক্তি, Gram-Schmidt প্রসিজার। নর্মালাইজ অর্থোনর্মাল করে নিয়েছি। যে কোনো আইগেন সাবস্পেস এইচ এ তে যে জি এর সংখ্যক লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আইগেন ভেক্টরস আছে, each eigenvector having the same eigenvalue ছোট হাতের a, এই আইগেনভেক্টরগুলোকে আমি অর্থোনর্মালাইজ করে নিয়েছি। এটা আমি করে নিয়েছি। এটা ওইভাবে করে নিলেই প্রজেকশন অপারেটর অনটু দ্য আইগেন সাবস্পেস
এইভাবে লেখা যাবে I equal to 1 to GA A comma I A comma। আর যদি এটা নন ডিজেনারেট থাকতো তাহলে সাম ওভার I আর করতে হতো না, তখন প্রজেকশন অপারেটর শুধু লিখতাম কেটে ব্রায়ে। এখন যেহেতু আইগেন ভ্যালু A GA ফোল্ড ডিজেনারেট, তাহলে ফলে আমার একটা ডিজেনারেসি ইন্ডেক্সের উপরে সাম করতে হবে। সাম ওভার আইটা হচ্ছে ডিজেনারেসি ইন্ডেক্স, এখানে I, এটা হচ্ছে আইগেন ভ্যালু ইন্ডেক্স। I equal to 1 to GA get A comma I bra A comma I, এটা হচ্ছে PA, রাইট। এটা হচ্ছে প্রজেকশন অপারেটর। এই প্রজেকশন অপারেটর দিয়ে যদি এর উপরে এক করি তাহলে হবে PA get psi, এখানে psi লিখব, ওটাকে নরমালাইজ করে নিতে হবে আবার। এনি ভেক্টর ইন HA, H এর ডাইমেনশন কিন্তু GA, তাহলে আমার GA সংখ্যক বেসিস ভেক্টর থাকবে। সেই বেসিস ভেক্টরস গুলো হচ্ছে আইগেন ভেক্টর অফ দ্য অপারেটর A hat, যে আইগেন ভেক্টর গুলোকে আমি অর্থ নরমাল করে নিয়েছি। GA সংখ্যক বেসিস ভেক্টর থাকা মানে GA সংখ্যক লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টর আছে। ওই GA সংখ্যক লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেসিস ভেক্টরকে, সেই বেসিস ভেক্টরগুলোকে আমি অর্থ নরমালও করে নিয়েছি। অর্থ নরমাল করলে ওগুলো অটোমেটিকলি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে সেই GA সংখ্যক লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেসিস ভেক্টর দিয়ে এই পুরো আইগেন সাবস্পেস HA কে স্প্যান করা যায়। তাহলে এই GA সংখ্যক যে বেসিস ভেক্টর আছে সেগুলোর যে কোনো লিনিয়ার কম্বিনেশন নেই না কেন, সেটা এর আইগেন ভেক্টর থেকে যাবে উইথ দ্য সেম আইগেন ভ্যালু, কিন্তু ওগুলো কিন্তু আর লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে না। সো এনি ভেক্টর ইন HA তে কত সংখ্যক ভেক্টর আছে? ইনফিনিটি সংখ্যক, রাইট? কিন্তু কত সংখ্যক লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টর আছে সেটা ইনফিনিট সংখ্যক না, সেটা GA সংখ্যক। ধরো G এর মান 2, তাহলে ওই আইগেন ভ্যালু A নিয়ে দুটো লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টর পাওয়া যায়। এখন একটা কনস্ট্যান্ট গুণ প্রথমটা, আরেকটা কনস্ট্যান্ট গুণ দ্বিতীয় লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টর করে আরেকটা ভেক্টর গঠন করলাম। যে ভেক্টরটা গঠন করলাম সেটা তো অপারেটর A এর আইগেন ভেক্টর থেকে গেল, কিন্তু ওটার লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলো না। দ্যাট ইজ লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য ফার্স্ট টু। তাহলে HA তে আইগেন ভেক্টরের মান, HA তে ভেক্টরের সংখ্যা হচ্ছে ইনফিনিট, কিন্তু লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টরের সংখ্যা হচ্ছে GA। সেই জন্যই HA এর ডাইমেনশন বলা হয় GA। এই GA সংখ্যক লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টরকে ইনফিনিট ভাবে লিনিয়ার কম্বিনেশন নিয়ে আমি ইনফিনিট সংখ্যক ভেক্টর গঠন করতে পারি। প্রতিটা ভেক্টর অপারেটর A এর আইগেন ভেক্টর উইথ আইগেন ভ্যালু A, প্রতিটা ভেক্টর H এর ভেতরে আছে। কিন্তু সেইগুলো ভেক্টরগুলো কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট না, সেগুলো এই বেসিস ভেক্টরের উপরে ডিপেন্ডেন্ট। Any vector in HA is an eigenvector of operator A hat with eigenvalue ছোট হাতের a, but there are only GA linearly independent eigenvectors of HA.